بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسب حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سجلوا شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقافي شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقافي شيخنا وربي أرواحنا اهدي والدين بالخير مؤلف هذا الكتاب الشيخ سيد محمد باشر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافضل الحضرة وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من
ولو شك في كون ما تكلم به من الظاهر أو من الخفي فكالخفي، وإما بكونه من الظاهر وهو قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، أي عمن يعرف ذلك بأن لا يجد مؤنة توصله إليه، وذلك لحديث ذي اليدين لأنه صلى الله عليه وسلم تكلم معتقدا أنه ليس في صلاة، وذو اليدين كان جاهلا بتحريم الكلام في الصلاة وخرج بنسيان الصلاة نسيان تحريم ما أتى به، وبجهل التحريم ما لو علمه وجهل كونه مبتلا فتبطل صلاته فيهما، ولو سلم إمامه فسلم ثم سلم الإمام ثانيا فقال له المأموم قد سلمت قبل هذا، فقال سلمت ناسيا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، لم تبطل صلاة المأموم لقلته مع ظنه أنه ليس في صلاة، ويسلم بعد أن يسجد للسهو لوقوع كلامه بعد انقضاء القدوة، وكما يؤذر بما مر يؤذر أيضا بالغلبة، كما قال أو حصل أن يسير الكلام بغلبة ضحك أو غيره كبكاء وغيره مما مر بجامع عدم التفسير في كل، وخرج بغلبة ما لو قصده كأن تعمد السؤال لما يجده في صدره فحصل منه حرفان مثلا من مرة أو 3 حركات متوالية فتبطل به، وهذا خصوصا في شربة التنباك كثير. نعم، إن صار نحو السؤال مرضا مزمنا بحيث لم يخلو منه زمن يسع الصلاة بلا نحو سؤال فلا بطلان ولا قضاء. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
Qala Syekhul Imamul Mu'allif rahimahullah adaman naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Kemarin dianggap udzur ya Bu ya. Dimaaf dianggap udzur. Artinya sholat orang itu enggak batal. Jadi kalau ada kalimat udzur atau dianggap udzur, dimaaf, pengertiannya sholat orang yang mengerjakan hal tersebut dihukumkan tidak batal. Yang kemarin ya Bu ya, sedikit berbicara karena keceplosan berbicaranya atau dia kelupaan tentang bahwasanya dia masih dalam sholat atau dia nggak mengetahui tentang keharaman sholat, maka orang yang demikian dihukumkan tidak batal sholat yang dia kerjakan sebab kerjaan-kerjaan di atas. Atau yang kemarin ada orang awam. Kalau yang dibilang orang awam itu adalah orang yang sama sekali tidak mengerti hukum agama ya Bu ya. Kalau ibu bukan orang awam, kalau ibu orang yang sudah mengerti, orang yang sudah mengerti daripada akan ilmu-ilmu syariah. Kalau awam, orang yang sama sekali tidak mengerti hukum syariat, sama sekali nggak mengerti cara wudhu sesuai dengan ilmunya, nggak mengerti cara sholat sesuai ilmunya, itu awam namanya Bu. Kalau ibu bukan awam ya Bu ya, karena ibu sudah mengerti wudhu sesuai dengan ilmunya, mengerti sholat sesuai dengan ilmunya. Jadi beda ya Bu ya, antara orang-orang awam dengan orang-orang yang sudah mengerti. Nah, orang awam pada hukum agama dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bila dia berdaham kemudian sampai keluar huruf yang kemarin ya Bu ya, keluar huruf, baik itu adalah hurufnya huruf yang memang itu memberikan paham atau hanya keluar 2 huruf saja, maka dihukumkan sholatnya itu sebab kerjaan tadi adalah dimaaf atau dianggap udzur pada Allah, maka dihukumkan sholat yang dia kerjakannya tidak batal ya Bu ya. Kalau orang-orang awam dia sampai berdaham, kemudian berdahamnya sampai mengeluarkan 2 huruf atau 1 huruf yang memberikan paham, karena dia orang awam, maka hal itu dianggap udzur ya Bu ya. Pengertiannya udzur artinya dimaaf pada hukum agama. Sholat yang dia kerjakan dihukumkan tidak batal. Jelas ya Bu ya. Kalau ibu batal nggak Bu? Batal kalau ibu udah tahu soalnya. Ibu berdaham, ibu merintih, ibu nangis sampai keluar huruf 2 huruf atau 1 huruf yang memberikan paham, ibu lagi sholat, maka sholat ibu dihukumkan batal karena ibu bukan orang awam ya Bu ya. Beda dengan orang yang awam. Jadi orang awam seperti itu hukumnya pada hukum agama, pada hukum syara dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kecuali ibu sudah kasih tahu, oh misalnya teman ibu bilangin, kamu begitu besok nggak boleh. Kenapa demikian? Karena hal itu dapat membatalkan sholat. Berarti itu orang yang tadinya awam sudah menaik tingkatannya menjadi orang yang apa Bu? Yang tahu, yang mengerti. Kalau dia sholat lagi, kemudian dia seperti itu dia kerjakan lagi, maka sholat yang dikerjakannya batal ya Bu ya. Kenapa demikian? Karena sudah ada orang yang menginformasikan hal tadi. Jadi kalau awam sama sekali nggak mengerti apapun, nggak mengerti mandi hadas, nggak mengerti cara wudhu, nggak mengerti cara sholat yang gimana sesuai ilmu syariat, itulah yang disebut orang awam yang bila mengerjakan hal-hal yang kemarin disebutkan maka dianggap udzur, dimaaf, dan sholatnya dihukumkan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Lagi sholat baca astagfirullah. Sakit. Enggak batal. Jangan aduduh ya. Kalau aduduh batal. Ibu lagi sakit misalnya rematik ya Bu ya. Atau ibu sakit asam urat.
dari sujud yang kedua ibu pengen bangun ke rakaat yang selanjutnya. Allah, sakit ibu rasain, astagfirullah, nggak batal. Kalau ibu bilang au 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 au, batal tuh bu ya, ya bu ya. Kalau au 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 batal bu tuh, aduh duh duh batal tuh, ya bu ya. Makanya ibu kalau lagi sembahyang jangan au au, jangan aduh duh. Lagi sakit rematik ibu kambuh, asam urat ibu kambuh. Bangun ke rakaat yang selanjutnya sakit ibu rasain, ya Allah sakit banget, astagfirullah, nggak batal bu tuh, ya. Atau Allahu Akbar, nggak batal bu. Atau subhanallah, nggak batal, ya bu ya. Batalnya kalau ibu menyebutkan selain kalimat dzikir, ya bu ya. Misalnya tadi au au, aduh, batal bu tuh. Ibu udah ngerti, wah batal nih. Langsung ibu batalin sembahyang ibu. Tapi kalau ibu bilang tadi kalimat astagfirullah, suka begitu ya bu, spontan ya bu ya. Karena ibu sudah rutin baca zikrullah istighfar, pas ibu lagi sakit begitu. Jadi ibu nggak begitu tuh. Biar lagi nggak sembahyang ibu nggak bilang aduh ya bu ya. Astagfirullah ya bu ya. Ibu lagi sakit, ibu kuman sakitnya, ibu rasain sakit, ibu nggak bilang aduh, ibu nggak bilang nggak bilang apa bu? Astagfirullah, ya Allah sakit banget tuh. Ibu tuh begitu tuh, karena kebiasaan zikir lidahnya seperti itu. Nah apalagi mas lagi sembahyang, lagi hubungan kepada Allah, kan ibu sembahyang hubungan kepada siapa bu? Kepada Allah. Nah ibu lagi sembahyang, ibu sakit, yang ibu rasakan sangat sakit, bangun ke rakaat yang selanjutnya, astagfirullah, nggak batal sembahyang ibu. Lah saya bu ya. Jadi kalau udah 40 ke atas ada aja bu ya, rasain bu ya. Ada asam urat, ada rematik macam-macam ya bu ya. Nah demikian ya bu ya. Jadi pada orang awam itu hal yang disebutkan kemarin itu dianggap udzur, artinya dimaaf, artinya sholat yang orang awam tadi kerjakan dihukumkan tidak batal. Jelas ya bu ya. Walau syakka fi kauni ma takallama bihi minal zahiri au minal khafiyyi fakal khafiyyi. Kalau seandainya ada orang yang ragu sesuatu yang dia bicarakan termasuk sesuatu yang jelas, yang zahir, atau sesuatu yang tersirat yang orang awam nggak tahu, maka dia hukumnya seperti sesuatu yang tersirat yang orang awam tidak tahu, ya bu ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang ragu, ini masalah seperti ini masalah yang umum orang tahu atau masalah yang tidak umum yang orang tidak banyak tahu, maka dia hukumnya seperti masalah yang tidak umum yang tidak kebanyakan orang tahu. Maka dihukumkan tadi dianggap udzur bila ada orang yang melakukannya. Artinya dimaaf pada hukum agama, pengertiannya sholat orang tersebut dihukumkan tidak batal. Jelas ya bu ya. Jadi ibu akan datang pada waktu ibu batuk, pada waktu ibu bersin, pada waktu ibu merintih, maka jangan sampai keluar dua huruf atau satu huruf yang memberikan paham. Kenapa demikian? Karena pada hukum agama, pada hukum syara, hal itu bila dikerjakan oleh ibu dapat membatalkan sholat yang ibu lakukan. Jelas ya bu ya. Wa imma biqaunihi minaz zahiri wa huwa qaribu ahdin bil islami. Nah, orang ini baru masuk Islam. Contohnya bu tuh, orang yang kemarin disebutkan yang dianggap udzur atau dimaaf, bila dia melakukannya sholatnya dihukumkan tidak batal. Contohnya adalah orang ini baru masuk Islam. Ada lagi perempuan baru mengucapin 2 kalimat syahadat, baru menjadi muslim atau muslimah. Dia belum tahu banyak ilmu syariat yang diketahui. Pas lagi sembahyang, dia misalnya bicara ya bu ya, atau pas dia lagi bersin keluar kalimat huruf-huruf itu, acin ya bu ya, acin.
atau batuk ya Bu ya, sampai keluar huruf tadi, padahal dia baru masuk Islam. Bagaimana hukum sembahyang dia yang dia kerjakan? Maka pada hukum syara, pada hukum agama, kerjaannya tadi dianggap udzur, dimaaf, dan sholatnya dihukumkan batal nggak Bu? Nggak batal. Kenapa demikian? Karena ini orang baru masuk apa Bu? Baru masuk Islam. Jelas ya Bu ya? Au nasya'a bi badiyatin ba'idatin 'anil ulama'i, atau ini orang tinggalnya jauh dari ulama, nggak ada guru-guru agama yang sampai ke kampung-kampung itu. Di kampungnya itu nggak sampai guru-guru agama yang ngedidik, yang ngajarin, yang bimbing pada hukum-hukum agama, sama sekali nggak ada. Sehingga orang-orang sekampung semua pada awam semua. Ini pun sama. Bila ada orang awam yang melakukan hal tadi, dia sedang sholat, batuknya sampai keluar 2 huruf atau 1 huruf yang memberikan paham, atau misalnya bengkisnya atau yang lain kemarin disebutkan, maka dianggap udzur, dimaaf pada hukum agama, dan sholatnya dihukumkan tidak batal. Kalau ibu tinggal di mana Bu? Jakarta, tinggal di Bukit Duri, di Manggarai, di Kebon Baru, Jakarta. Di Jakarta banyak pengajian nggak Bu? Banyak pengajian. Asal ibu mau luangin waktu pengajian di mana aja ada. Seminggu full ibu kalau mau, dari yang pagi, yang siang, yang sore, yang malam, full nggak Bu? Full ada semua. Tinggal ibu waktunya luangkan di mana. Berarti orang-orang Jakarta tidak dihukumkan sebagai orang yang awam. Ya Bu ya, jelas ya Bu ya. Kalau ada orang Jakarta nggak ngerti, saya nggak tahu cara mandi hadas, dia bukan orang awam, tapi orang yang memang nggak mau mengerti pada hukum-hukum agama. Jelas ya Bu ya. Orang sekarang gampang ya Bu ya. Seminggu dari hari Senin sampai hari Minggu sampai hari Ahad itu pengajian full di Jakarta. Apalagi di Bukit Duri, di Kebon Baru, di Manggarai, di Tegal Parang ya Bu ya. Tempat-tempat yang banyak guru agama itu full seminggu full, laki perempuan bila mau meluangkan waktunya. Jadi jelas ya Bu ya. Orang Jakarta tidak dihukumkan sebagai orang awam. Kalau dia nggak mengerti sama sekali karena dia tidak mau atau malas meluangkan waktunya untuk mempelajari ilmu agama. Jadi yang kedua, bila ada orang yang tinggalnya jauh dari ulama, tidak ada guru-guru agama yang sampai ke kampungnya, dia pun sama dihukumkan pada hukum agama, pada hukum syara sebagai orang-orang awam. Siapa itu ulama? Ay amman ya'rifu dzalika. Nih ulama pengarang rahimahullah menjelaskan, ulama adalah orang yang mengetahui masalah-masalah tersebut di atas. Jadi kalau udah mengetahui masalah-masalah tersebut di atas, dia sudah mengetahui, mengerti, memahami, maka orang tersebut sudah masuk kategori ulama. Amman ya'rifu dzalika bi an la yajida mu'natan tusiluhu ilaihi. Contohnya, itu orang tidak mendapatkan ongkos yang bisa dia menyampaikan ke guru agama tadi. Dia nggak punya ongkos, nggak punya duit sama sekali, tinggal jauh di pegunungan, tinggal jauh di ujung kampung. Dia nggak bisa ke kota besar misalnya, kemudian nggak ada guru agama ke kampung-kampungnya, ke pelosok-pelosok kampungnya, maka orang ini dihukumkan sebagai orang awam. Masih ada nggak Bu sekarang Bu? Masih ada sekarang Bu. Di pelosok kampung-kampung masih ada yang demikian Bu. Ada tempat-tempat yang jauh dari kota besar yang guru agama tidak sampai ke sana Bu. Masih ada. Dan mereka semua dihukumkan sebagai orang awam. Jelas ya Bu ya? Jadi masih ada. Tapi kalau di Jakarta tidak. Jakarta adalah kota besar, pengajian full seminggu. Jadi orang-orang Jakarta tidak dihukumkan sebagai orang apa Bu? Orang awam. Jelas ya Bu ya? Dasarnya mana? Wadzalika li hadithi dzil yadaini, yaitu hadis daripada sahabat Nabi Sayyidina Imam Dzul Yadain. Ini beliau
pernah ngomong waktu Nabi lagi salam sembayang asar belum 4 rakaat, baru 2 rakaat Nabi salam. Kemudian Dzuliyadain ini langsung pas beliau salam juga ngeh sembayang Nabi Muhammad baru 2 rakaat. Langsung Sayyidina Imam Dzuliyadain langsung dia ngomong di hadapan Nabi, aqasartas salata am nasita? Apakah engkau mengqasar salat atau engkau kelupaan? Karena asar yang Nabi kerjakan baru 2 rakaat. Seharusnya kan berapa rakaat, Bu? 4 rakaat. Nabi ngerjainnya baru 2 rakaat. Nabi salam. Kemudian sahabat Nabi ini pun salam. Sayyidina Imam Dzuliyadain langsung nongol Nabi, aqasartas salata am nasita? Apakah engkau mengqasar salat atau engkau kelupaan? Ditegur dengan kalimat tadi. Maka setelah itu Nabi langsung lanjutkan salat asarnya, ditambahkan 2 rakaat lagi, diikuti oleh Sayyidina Imam Dzuliyadain. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya li'annahu sallallahu alaihi wasallam takallama mu'taqidan annahu fi salatin. Nabi berbicara, Nabi yakin sudah kelar sembahyangnya. Nabi ngomong, Nabi bicara bahwa Nabi bilang saya kelupaan. Maka dengan kalimat tadi itu menunjukkan Nabi bicaranya bahwasanya Nabi meyakini sembahyangnya sudah apa, Bu? Sudah selesai. Sementara wa Dzuliyadaini kana jahilan bi tahrimil kalami fi sholati. Sahabat Nabi Sayyidina Imam Dzuliyadain, beliau menduga bahwasanya beliau ini adalah termasuk orang yang enggak mengerti keharaman tadi pada waktu sholat. Nabi menduga, meyakini bahwasanya udah kelar sembahyangnya, Sayyidina Imam Dzuliyadain enggak tahu keharamannya, maka dihukumkan Sayyidina Imam Dzuliyadain sembahyangnya adalah tidak batal. Kenapa demikian? Termasuk orang yang apa? Yang awam. Jelas ya, Bu ya? Jadi orang awam itu demikian pada hukum syara. Bila dia mengerjakan hal tersebut di atas yang kemarin disebutkan itu, maka dihukumkan udzur, artinya udzur dimaaf, dan sembahyang dia dihukumkan tidak batal. Jelas ya, Bu ya? Itulah dasarnya, dalilnya, yaitu tadi ucapan daripada Sayyidina Imam Dzuliyadain dengan kalimat aqasartas salata am nasita ya Rasulullah. Jelas ya, Bu ya? Jadi orang awam sama sekali tidak terkena hukum batal salat bila dia melakukan hal-hal tersebut yang disebutkan di atas tadi. Wa kharaja bi nisyanis salati nisyanu tahrimi ma adabihi. Dan tidak termasuk, kalau ada kalimat kharaja artinya tidak termasuk ya, Bu ya, bukan keluar. Arti harfiahnya adalah keluar, tapi pengertiannya tidak termasuk. Dengan kalimat nisyanis salati, kelupaan di dalam salat, nisyanu tahrimi ma adabihi, kelupaan terhadap sesuatu yang diharamkan yang dia telah lakukan di dalam salat. Wa bijahlit tahrimi, dan tidak termasuk dengan kalimat tidak mengetahui keharamannya, malau alimahu wa jahila kaunahu mubtilan. Kalau seandainya ada orang yang sudah mengetahui tentang hal tadi membatalkan sembahyang, kemudian dia tidak mengetahui keadaannya bahwasanya itu dapat membatalkan sembahyang dia, maka dihukumkan fada betul salatuhu fihima, salat keduanya dihukumkan batal. Ada orang sudah mengetahui tentang keharaman, nggak boleh bangkis sampai keluar 2 huruf. Pas dia praktek sembahyang
pas lagi sembahyang dia lupa bahwa kalau bangkis, kalau batuk, kalau merintih sampai keluar 2 huruf atau 1 huruf yang memberikan paham, sembahyang dihukumkan batal. Dia kelupaan, maka dihukumkan sembahyang dia tetap batal. Jelas ya Bu ya? Ibu udah tahu ilmunya bahwasanya kalau batuk sampai keluar huruf maka sholat ibu dihukumkan apa Bu? Batal. Ibu kelupaan, ibu terusin sembahyang ibu sampai salam. Nah, orang yang demikian, ibu yang demikian modelnya, maka sholat ibu langsung dihukumkan batal. Berarti wajib diapain Bu? Wajib diulang. Pas ibu sudah salam selesai, ibu wajib mengulang sholat yang ibu kerjakan. Kenapa demikian? Karena ibu kelupaan terhadap sesuatu yang ibu sudah mengetahui tentang keharamannya. Ibu tahu itu nggak boleh dikerjakan, ibu kelupaan. Pas ibu salam, ibu ngeh, oh iya udah tahu ilmunya. Batuk kalau sampai keluar huruf dapat membatalkan sholat. Langsung ibu wajib untuk mengulang sholat yang telah ibu kerjakan. Jadi orang kalau lebih tahu, udah tahu atau lebih tahu, pada akhirnya lebih hati-hati ya Bu ya. Pas udah tahu, oh iya udah tahu, tadi batal sembahyang. Karena ibu sudah tahu, sudah mengerti, ibu langsung ulang sholat yang telah ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya? Walau sallama imamuhu fasallama. Kalau seandainya ada seorang imam yang mengucapkan salam, kemudian si makmum salam juga, imamnya salam, makmum salam. Ingetin ya Bu ya, salam ibu selaku makmum, ibu nungguin imam selesai salam yang kedua ya Bu ya. Ibu berjamaah nih Bu, berjamaah, maka ibu salamnya tunggu disunnahkan sampai imam salam yang kedua ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullah. Pertama imam salam, yang kedua imam salam, assalamualaikum warahmatullah. Kelar imam salam yang kedua, baru sunnah ibu salam yang pertama. Jelas ya Bu ya? Jangan imam baru salam assalamualaikum udah apa Bu? Assalamualaikum. Sekalipun nggak batal sembahyang ibu, tapi ibu sudah meninggalkan kerjaan yang sunnah. Kerjaan yang sunnah bila berjamaah demikian, ibu tunggu imam sampai salam yang kedua. Imam salam yang kedua kelar, nengok ke sebelah kiri, baru ibu salam yang pertama. Jelas ya Bu ya? Sama kayak ini Bu, sama kayak ngucapin Fatihah. Waladdallin. Diam sebentar, sekedar subhanallah, baru imam dengan makmum bersama-sama mengucapkan kalimat amin. Yang sering imam baru waladdall. Belakang udah apa Bu tuh? Udah belum kelar Bu imamnya, atau imam baru kelar lin, langsung sunnahnya adalah tadi waladdallin selesai, saktah latifah, diam sebentar, sekedar subhanallah, baru si imam dan makmum bersama-sama mengucapkan kalimat amin. Yang sering gimana Bu? Yang sering Bu? Yang sering kadang-kadang imam belum kelar, makmum udah apa Bu? Udah atau imam baru kelar waladdallin, udah kelar tuh Bu, itu yang sering begitu. Nah, kalau yang sudah mengerti, sudah tahu ilmunya, baca amin waktu ibu lagi sembahyang bersama imam, maka di sana ada sunnah yang disebut sebagai saktah latifah, diam sekedar subhanallah antara imam dengan makmum, baru setelah itu mengucapkan kalimat amin bersama-sama. Jelas ya Bu ya? Sama dengan salam ini. Salam ibu bila berjamaah disunnahkan selesai si imam mengucapkan salam yang kedua. Imam udah kelar salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru ibu ucapin salam yang pertama ya Bu ya, assalamualaikum warahmatullah. Biar dapat pahala apa Bu? Biar dapat pahala sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya Bu ya?
Jadi kalau seandainya ada imam yang ngucapin salam, kemudian si makmum langsung ngucapin salam, summa sallamal imamu tsaniyan, kemudian si imam ucapin lagi salam yang kedua. Salamnya udah diucapin yang pertama tadi, salam lagi si imam. Kemudian faqala lahul ma'mum, si makmum bilang kepada si imam, qad sallamta qabla hada, tadi udah salam, kok salam lagi ya Bu ya? Udah kelar salamnya si imam ucapin, salam lagi si imam. Makmum langsung bicara dengan si imam, tadi kayaknya kamu sudah salam sebelumnya. Faqala sallamtu nasiyan, tadi saya salam tapi ada yang kelupaan rukun. Apa yang kelupaan rukunnya? Lis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Mathalan, saya tadi kelupaan ucapin selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imamnya udah salam Bu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Makmum juga udah salam, udah kelar, tahu-tahu imamnya salam lagi Bu tuh. Pas ditanya sama si makmum, kenapa engkau kok salam lagi? Kan tadi udah apa Bu? Udah salam. Si imam langsung bilang, tadi saya kelupaan ucapin selawat kepada Rasulullah. Kan rukun ya Bu ya? Kelupaan tadi saya ucapin selawat kepada Rasulullah. Saya ucapin selawat kepada Rasulullah, baru salam lagi. Nah ini bagaimana sembahyang yang seperti ini modelnya? Yang masalahnya seperti ini. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, lam tabtul salatul ma'mumi, salat si makmum dihukumkan tidak batal ya Bu ya. Ibu berjamaah jadi makmum, imamnya udah salam, kemudian ibu salam juga, udah rapi, udah beres, imamnya salam lagi. Kelar imam salam, ibu nanya kepada imam tadi kayaknya kamu sudah salam, kok salam lagi? Kata si imam, tadi saya kelupaan, belum baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sembahyang ibu dihukumkan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Sembahyang ibu dihukumkan tidak batal. Kenapa tidak batal? Likillatihi ma'azannihi annahu laisa fi salatin, karena ini jarang kejadian disertai si makmum tadi punya dugaan, punya sangkaan sudah selesai sholat yang dia kerjakan. Kan ngomong ya Bu tadi ya Bu ya. Kemudian imamnya mengucapin lagi salam yang berikutnya, maka si makmum dihukumkan tidak batal. Ulang lagi ya Bu ya. Imam salam yang pertama, udah rapi Bu ya. Berarti kan sudah selesai apa Bu tuh? Sudah selesai sembahyangnya Bu ya. Udah kelar salam, selesai. Makmum juga salam, selesai. Tahu-tahu imam salam lagi. Kelar salam lagi, si imam ditanya oleh makmum tadi. Kata ibu selaku makmum, kan tadi udah salam, kok salam lagi? Imam bilang, saya belum apa? Ucapin selawat. Maka sholat si makmum dihukumkan tidak apa Bu? Tidak batal. Kenapa demikian? Hal itu jarang kejadian dan si makmum meyakini, punya dugaan sholatnya sudah selesai. Fayusallimu ba'da an yasjuda lis-sahwi liuhu'i kalamihi ba'dan qida'il qudwati. Maka si makmum ucapin salam setelah melakukan sujud sahwi. Si makmum ucapin salam setelah melakukan sujud sahwi, karena terjadinya ucapan dia itu setelah dia selesai sudah ikut pada si imam. Pas imam bilang dengan kalimat tadi, ibu langsung sujud sahwi ya Bu ya. Ibu langsung sujud sahwi 2 kali ya Bu ya. Ingetin ya Bu ya. Sujud sahwi itu 2 kali. Kemudian gimana caranya? Caranya kalau ibu berjamaah, maka ibu nggak wajib niat sujud sahwi nggak wajib. Tapi kalau ibu menjadi imam atau sembahyang sendirian, maka ibu wajib sebelum melakukannya niat di hati, aku niat sujud sahwi 2 kali Bu. Sujud yang pertama, kalau ibu nggak bisa baca zikirnya,
waktu sujud sahwi, maka boleh ibu baca kalimat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi seperti zikir yang biasa ya Bu ya. Kalau ibu bisa, ibu sudah tahu baca zikirnya subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Itu zikirnya Bu ya. Itu bacaannya. Ibu sujud 2 kali. Sujud yang pertama baca tasbihnya tadi subhanalladzi la yanamu wa la yashu ya Bu ya. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Baca 3 kali, kemudian duduk di antara 2 sujud, zikir seperti biasa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Sujud lagi yang kedua Bu, bacaannya sama. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu 3 kali. Ibu bangun, langsung ibu salam. Jelas enggak Bu? Ini Bu caranya Bu nih. Saya praktekin Bu susah ibu nih. Ini Bu caranya Bu nih. Jadi ibu pas tadi nanya imam ya Bu ya. Imamnya udah apa Bu tadi Bu? Udah salam ya Bu ya. Ibu tanya kepada si imam, tadi udah salam. Kata imam, tadi saya kelupaan apa Bu? Kelupaan baca selawat. Maka ibu langsung sujud sahwi. Ibu niat di hati, aku niat melakukan sujud sahwi. Udah niat, ibu langsung sujud. Yang pertama Bu nih, sujud. Kalau ibu bacaan zikir sujud tidak tahu yang sujud sahwi, maka boleh silahkan ibu baca kalimat zikir sujud yang seperti biasa Bu, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau ibu sudah tahu zikirnya, baca dengan kalimat subhanalladzi la yanamu wa la yashu ya Bu ya. Berkah Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Barang-barang Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Lagi subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Lagi Bu, sekali lagi subhanalladzi la yanamu. Jelas ya Bu ya. Jadi ibu niat dulu di hati, aku niat melakukan sujud sahwi. Langsung ibu sujud yang pertama, baca kalimat zikir tadi subhanalladzi la yanamu wa la yashu 3 kali. Selesai, bangun, duduk di antara 2 sujud. Zikirnya sama seperti biasa Bu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sujud lagi yang kedua Bu ya. Baca sama kayak yang tadi. Kalau ibu nggak bisa, baca tasbih yang biasa subhana rabbiyal a'la 3 kali. Kalau ibu sudah bisa, baca zikir yang tadi Bu, subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Sudah 3 kali, ibu bangun, langsung ibu apa? Salam ya Bu ya. Jadi sujudnya adalah 2 kali, kemudian zikirnya tadi kalau sudah bisa subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Kalau belum bisa, ibu diperbolehkan baca zikir yang biasa, yaitu kalimat apa Bu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jelas ya Bu ya. Sujudnya 2 kali, selesai, duduk, langsung ucapin salam. Itulah yang disebut sebagai sujud sahwi. Jelas ya Bu ya. Jadi kalau yang demikian modelnya, maka dihukumkan sholat ibu selaku makmum dihukumkan tidak batal pada hukum agama, pada hukum syara. Kenapa demikian? Karena jarang kejadian dan ibu punya dugaan bahwasanya ibu sudah selesai sholat, tapi ibu nanti disunnahkan untuk sujud sahwi. Gitu ya Bu ya. Sujud sahwi hukumnya apa Bu? Sunnah. Jadi kalau ibu nggak kerjain, sembahyang ibu tetap sah ya Bu ya. Ibu nggak kerjain sujud sahwi, maka sembahyang ibu dihukumkan tetap apa Bu? Tetap sah.
tapi ibu sudah meninggalkan kerjaan sunnah. Jelas ya Bu ya? Tadi pas imam salam, kemudian ibu juga salam, si imam salam lagi. Kok salam lagi sih? Ibu tanya kepada si imam, kok tadi salam lagi? Imam bilang, tadi saya kelupaan ucapin selawat kepada Rasulullah. Maka salat ibu dihukumkan tetap sah, tidak batal, tapi ibu sunnah untuk melakukan tadi apa Bu? Sujud sahwi. Bila ibu nggak kerjakan sujud sahwi tadi, maka sembahyang ibu dihukum kenapa Bu? Sah, tidak batal. Yang ingetin ya Bu ya. Kenapa demikian sah tidak batal? Karena melakukan sujud sahwi adalah hukumnya apa tadi Bu? Hukumnya sunnah. Jelas ya Bu ya? Wallahu a'lam bishawab. Tandain Bu bacaannya besok insyaallah. Wa kama yuqdaru bima marra yuqdaru aidan bil ghalabati kama qala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana i'tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna wa ala laza ashrafna fantub alaina tawbah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب من بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.